वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे सुतंत्र कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਲਿਓ चिराग किताब ਦਾ 5ਵਾਂ भाग पढ़न जा रहे ਹਾਂ। पन्ना नंबर 77। हरद्वार तो जगन नाथपुरी। गुरु अर्जन देव जी के भतीजे मनोहर दास मेहरबान जी के कहन अनुसार गुरु नानक विसाखी दे नावन का कौतक देख कर अगम क्यों चलिया। मायापुरी नूं लिताड़ दे राजे बृजनाथ की बेनती ते उसकी राजधानी श्रीनगर भी गए। उत्थे गुरु पातशाह की याद विच चरण पादुका गुरुद्वारा है। उत्थों कोट द्वारा बद्रीनाथ अते पहाड़ियां चीरदे अल्मोड़ा पुजे। कोट द्वार भी चरण पादुका है। चरण पादुका नां दे गुरुद्वारे जूनागढ़ अते ढाका विच भी हन। अल्मोड़ा विच भी उन्हां दी याद विच गुरु अस्थान सी जो समय दी थपेड़ कारण ढह ढेरी हो चुका सी, पर हुण फिर उसारी का प्रबंध किया जा रहा है। जिथे गुरु नानक देव जी ने चरण पाए सन उत्थे ही सरजू अते गोमती नदी का संगम है। पुराने रिकार्ड विच गुरु नानक देवता का जिक्र है अते राजा कतियूर ने 20 एकड़ जमीन भी पिछों गुरुद्वारे दे नां लगाई सी। BC ला दा माउंटेन्स ऑफ इंडिया विच कथन है कि हिमालय दियां इन्हां ही पहाड़ियां नूं सुमेर कहिंदे हन। अल्मोड़ा तो राणी खेत काठ गोदाम अते पीली भीत भी उस थां ते पुजे जिथे अजकल नानक मता है। उस सारे इलाके विच गोरख दा मत टुरन करके गोरख मता करके ही प्रसिद्ध सी। नानक मता गुरु नानक देव जी जिथे भुल्लियां नूं राह पाउंदे उत्थे अटकियां नूं अगे तुरना भी सिखाउंदे सन। मनुख दे राह विच सब तो वड्डी रोक प्राप्ति दा अहंकार है। इसे नूं अपनत कहिंदे हन। अपनत पई तां नाम गया तां खेड़ा गया। खेड़े रहत जीवन भट ही है। आप जी ने सिद्धां नूं इन्हां राहां तो रोकिया। डिग्गियां सुरतां वाले सिद्ध ओह कुछ ही कर रहे सन जो अजकल हिपीज़ करदे हन। नशा पी के सुरत चढ़ा लैनी अते फिर उस नशे दे लोर विच चितरने अते पास खलोतियां नूं कहना कि ओह दूजे जहान पुज गए हन। बाबे नूं इह सब कुछ एक अख ना पाया। नानक मदा पुज के गुरु जी ने महिमा प्रकाश अनुसार बिरछ के तले दयाल आसन किया। बजे रबाब अनाहद धुन कीर्तन पिया। जद सिद्धा ने गुरु नानक देव जी अगे शराब का प्याला रखिया तो गुरु जी ने फरमाया, इत मद पीते नानक बहुते खटिया है बेकार। ये तां बुराइयां खट्टण दा सहीला राह है। नशा पी के मत बिगड़ती है। पहलां यह बौरियां करदा है, जद उतरदा है टोट पैंदी है अते फिर नशे वल भजदा है। उस नशे विच जो भी गल हुंदी है वह दिमाग की खुशकी है। जो भी तस्वीरां नज़र आउंदियां हन ओह भ्रांति हन। जिस भरम नूं तोड़न वास्ते नशा पीता ओह भरम तां बणिया ही रहा। असल वस्तु विस्माद है अते ओह आउंदी है ध्यान नाल करनी नाल। प्रेम दा पोचा ज्ञान दी अग भाव दा भांडा अते सुरत दी नाल विचों जे चुआईए फिर तैयार वस्तु नूं दया दी सुराही विच सहज दे प्याले पीता जाए तां यह विस्मादी दशा जां नशा कदे उतरेगा नहीं। डिग्गियां सुरतां वाले कदों सुनन वाले सन। भावें चमत्कार तां उन्हां उसे समय ही देख लिया सी जद उस पिपल नूं हरा भरा डिठा जिस हेठा गुरु नानक जी बैठे सन, पर उन्हां फिर भी अपना ताण लाया। पहलां डरावे दिते, फिर धमकियां, फिर लालच अते पिछों नाटक चेटक करन लगे कि ओह अपनियां गोदड़ियां मृगशाला करमंडल अते आसन एक हनेरी अगे उड़दे देखे तां गुरु पातशाह दे चरनी पए। सूरज प्रकाश दे शब्दां विच ओह इवें ठंडे हो के बैठ गए जिवें किसे दी चोरी पकड़ी जाए तां शर्मसार हो के बैठदा है। आप अपने आसन बैठे चोर नार ज्यों तूसन तैसे।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਮੀਂਹ ਗੜੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬੁਝ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧੂਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟ ਲਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੀ ਸਮੀਰ ਰੈਣ ਜਬ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ ਧੂਣੀ ਸਿਦਨ ਤਬਹੀ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਧੂਣੀ ਮਾਹੀ ਔਰ ਹੁਤਾਸਨ ਕਿਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਐਸਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂ ਬੁੱਝ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਦਾ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗਣ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਸਭ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕੋ ਸਿੱਧ ਬਲ ਕੀਆ ਕਰੇ, ਕਲਾ ਭਈ ਸਭ ਨਾਸ਼ ਖੈਂਚ ਸਿੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਲਈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੀਠਿਆਂ ਦਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਸਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੀਠਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰੀਠਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰੀਠਾ ਮਿੱਠਾ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਤੋਂ 50 ਕੁ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਲ ਦੇ ਕੌੜੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੇ ਫਲ ਮਧੁਰੇ ਇੱਕ ਕੌੜੇ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੀਠੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਰੀਠੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਏ। ਜਿਸ ਟਹਿਣੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਰੀਠੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਰਦਾਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਅਕੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੀਠੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਖਾ ਲੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ, ਰਲ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਤਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਤਨਾ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕੌੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਲਾਲਚ ਹੀ ਅਸਲ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਨਾ ਬੰਨੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਰੀਠਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਭੁੱਖ ਲੱਥੀ। ਲਾਲਚ ਵਸ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਚਾਦਰ ਦੀ ਕੰਨੀ ਕੁਝ ਰੀਠੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪਾ ਲਏ। ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਦੇ ਪੇਟ ਮਲੇ, ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਪਾਸ ਹੀ ਉੱਗੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਦਾ ਅਰਕ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੇਖ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਰੰਗ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਰੱਖੀਦਾ। ਕੈਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਵਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਰੱਖੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਸਿੱਧ ਮਤਾ ਅਸਥਾਨ ਜਾਨਤ ਹੈ ਸਭ ਲੋਗ ਜਗ, ਕਰ ਜੀਤਾ ਸਭ ਕੋ ਗਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਅਬ ਕਹਿਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਯਾਦਗਰੀ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਸਫਲ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਵਾਬ ਮਹਿੰਦੀ ਅਲੀ ਖਾਂ ਨੇ 4500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਯਾਗ। ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਬਰੇਲੀ, ਲਖਨਊ, ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਯਾਗ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਨਦੀ ਸਰਸਵਤੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਵੇਚ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪਖੰਡ ਜਾਲ ਵੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਲੁਟਾ ਕੇ ਅਕਸ਼ੈ ਵਟ ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਸੰਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਲ ਦੱਸਿਆ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ੰਕ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਕੋਚ ਮਤ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੱਤਾ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਜਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਗਾਹ ਵਡਿਆਈ ਤਿਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਿਸ के अंतर शब्द गुरु जी का रखा है, सोई परमेश्वर का, और उस ही का परमेश्वर जिसके अंदर नाम परमेश्वर का वस है। अहनिस प्रेम साथ कीर्तन करे, सोई परमेश्वर को पावे, होर किसे उपाउ नहीं मिलता। भावें कोट यतन करे, बचन कीता, नानक तां क्यों मिले वडाई, जिस घट भीतर शब्द रवे। अयोध्या। प्राग तो राम दे देश अयोध्या गए। अवध देश का नाम इस तो पिया लगता है। सरजू नदी दे किनारे है। आप जी ने लोकां नूं बुत तुलसी अते लक्ष्मी दी पूजा तो वरजिया। सर्वव्यापी सोहणे राम दी उपासना दा उपदेश दिता। उस दे दर ते ही एक नहीं कई राम खड़े हन। एक परमात्मा दी पूजा नाल मन भटकन तो रह जांदा है। उत्थे ही पिछों फिर बिधि चंद अते भाई सुंदर शाह ने इको नाम दृढ़ाया। साडे इतिहास विच लिखिया है कि महाराज दा आउणा सुन के जिथे अयोध्या वासी आए, उत्थे पंडितां ने आ चरण छूहे। गुरु नानक देव जी दी झाल इतनी सी कि किसे कोलों झली नहीं सी जांदी। ओह नूरानी चेहरे वाल तक भी ना सके। एक ने साहस कर पुछया कि इतनी किरपा करो कि सानू यह दस जाओ कि किस दे पास बैठिए तां कि भव सागर पार करन दा वल आवे। महाराज ने कहा, 3 प्रकार दे पुरुष हुंदे हन। एक ऐसे हन जो ज्ञानी हन, जानते हन, थो पता है, जिवें आप तां ओह तरना ना जानदा होवे, पर नदी किनारे जा जिथों ठिल पार होवे दरसा देवे। अनतारू ज्यों बचन अलाए, नदी पार तट देह दिखाए, आप न करे दैंत उपदेसा, पंडित गुरु जाने तुम ऐसा। दूजा अवधूत हुंदा है, जिस पास अखरी ज्ञान बेशक ना होवे, विद्या तो अणजाण होवे, पर अंदरला उसदा रोशन हुंदा है, मोह मूलों नहीं हुंदा, पकड़ ना होवे, आप तां भव सागर पार कर गया होवे, जां दूजे नूं तारन दा वल जां शक्ति ना होवे। भयो ज्ञात उर मोह मिटायो, आप तरे भव सागर सोए, और उदाहरण न तह ते होए। तीजे महापुरख हन, सब विद्या दे ज्ञाता हुंदे हन। उन्हां पास ज्ञान ही सहिजे ही ज्ञान होना आरंभ हो जाता है। आप पुगे हुंदे हन अते होरनां नूं तारन दी शक्ति उन्हां विच हुंदी है। सब विद्या मह निपुण पछाण, तिनको मिले मनुज जो जाई, हुए उधार सहजे गत पाई। यह बचन सुनते उन्हां दी बुद्धि विच ऐसी लाग लगी कि लिव लगी। हथ जोड़ के कहन लगे कि सिख बनाओ, उपदेश दिओ। महाराज ने फरमाया, पंडित जनों, जगत नूं सचमुच ही नाशवंत जान, प्रेम नाल चित लगा के सतनाम जपो, मन नूं उड बाहर ना जाण दिओ, कोशिश करके भी रोको। इस तरह सुख नूं वधाउण लई संगत करो। जगत जानिए हृदय अनिता, सतनाम सिमरे हित चिता, मन रोकण को कर अभ्यासा, हुए तुमको सुख रासा। भाई बिधि चंद जी की समाधि इथों 18 को दूर दियो नगर विच है। बनारस। अयोध्या तो आप जी बनारस पुजे, जिस नूं हुण वाराणसी कहा जाता है। यह 2 नदियां विचकार वसिया शहर है। अगरोही जात दे लोकी भी उत्थे ही रहिंदे हन, जो वाम मार्गियां दा एक अंग आखे जाते हैं। उत्थे ही करवतर सी, जिस हेठां
ਸਵਰਗ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੌਤ ਵੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਨਾਰਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇਗਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸੀ। ਫਾਯਾਨ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾਪ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਝੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਨਾਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਗਹਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਧਰਮ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਰਕ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਮਰੇ ਹੜੰਬੈ ਤਾਂ ਸਗਲੀ ਸੈਣ ਤਰਾਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ਆਏ, ਪਰ ਜਦ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਮਿਆਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰ ਜਨ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਚਮਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਚਮਿਆਰ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਰਵਿਦਾਸ ਤਾਂ ਚਮਿਆਰਪੁਣਾ ਚਿਕੋਰਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੰਮ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਤੋਪੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਨਾਰਸ ਪੁੱਜੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਰੀਨਾਥ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲਕਸ਼ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਚਤਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਮਾਲਾ, ਨਾ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਲਗਰਾਮ ਪਹਿਨਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਸਾਧੂ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣਾ ਕੱਲਰ ਸਿੰਚਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲਰ ਸਿੰਚਣ ਵਾਲਾ ਅਮੋਲਕ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਭਜਨ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਿਆਗਣੀ, ਕਾਮ ਵਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋਏ ਕਰਹੂੰ ਬਸੋਲੇ, ਗੋਡੋ ਧਰਤੀ ਭਾਈ, ਜੋ ਗੋਡੋ ਤਿਉ ਤੁਮ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟਿਆਂ ਜਾਈ। ਜਦ ਕੁਝ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਮਨ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਜੂਠਾ, ਦੇਹੀ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਸਭ ਜੂਠੋ। ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੋ ਕਿ ਸਦਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ, ਮੁਖ ਨਾ ਪਵੇ ਜੂਠਾ। ਪਿੰਡਾ ਧੋਤੇ ਸੁੱਚਾ ਨਾਹੀਂ, ਬਿਨ ਸੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ। ਰਸੋਈ ਸੁੱਚਾ ਪਕਾਈ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੰਡਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਬੀਚ ਨਹੀਂ ਚਲਤੇ, ਮਨ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਲਤੇ हैं, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਬੂਝਿਆ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਮਨਮੁਖ ਹਾਰਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੇਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਵਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਦ ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਰਕ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਰਗ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਧੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੁਕਾਰੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ, ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਕਾ ਬੀਓ, ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋ ਉਗਵੈ।
खादा जाने जियो। ज्ञान सलाहे वडा कर, सच्चो सच्चा नाओ। सच बीजे सच उगावे, दरगह पाइए थाओ। वेद वपारी ज्ञान रस, करमी पले होए। नानक रासी वाहरा, लद न चलिया कोए। उत्थे ही मड़े मसान ना जाई दा उपदेश भी दिता ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕਟਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹਾਉ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ, ਦੇਹੀ ਜੀ ਘਰ है, तिस में एक विदेही घर है। जब तक इस जीव को देही घर की खबर होती है, तब लो एस को माया की तृष्णा होती है। जब एस घर में घर गुरपूरे दिखाया, तब एह वेदही हुआ। विदेही भाव सरीर रहत हुंदे सार ही माया की तृष्णा बुझ जाती है। विद्वानां नूं समझाया कि परमेश्वर नूं यह गल नहीं भावदी कि कोई चतुरता दा ढिंडोरा दिंदा फिरे। पांदा पढ़िया आखिए, विद्या विचरे सहज सुभाए। विद्वान तां ओह है जो अपने विचार सहजे दे जाए, जोर लगा के कही गल विच वजन नहीं हुंदा। पंडित हरी लाल अते पंडित कृष्ण लाल ने गुरु नानक दा दस्सिया राह अपनाया। जद कईयां ने कहा कि वह जरूर दसन कि किस सेवा राही उन्हां इतना ज्ञान सहज अते परमेश्वर पाया है, तां गुरु जी ने केवल इतना ही कहा, इस मनुख दे हथ किछ नाही, सब खेल उसका है। अपने सारे उपदेशों का तत्त दिंदे होए फरमाया, कर्मां ते टेक न रखो, यह जानो कि सब ठाकुर का हुक्म होता है। जब यह बुरे भले ते न्यारा होया, तब यह परमेश्वर जी का होएगा अते परमेश्वर इसका होएगा। कर्म धर्म जो हन, यह भी मनुख लई बंधन हन। जो कर्म धर्म करना भी है, सी आपा मिटाई के करना। जी करे कराए राम, हम थी किछ नाही। ना पुण्य ही ना पाप ही, बस गुरु का ध्यान रखना, परमेश्वर का नाम सिमरना। जी किछ गुरु का शब्द कहे, तित राहे चलना। ओह मन वस जाए तां भेख मुक गया, मन वसिया चूका भेख। चारे पासे गुरु नानक देव जी की शोभा फैली। सब पासे यही ही चर्चा चल पई कि गुरु नानक की शोभा दर्शन की किछ बरनी नहीं जाती, सतवादी है। शोभा अनन ज्ञान गम सिद्धि पहुँच है। एक बार देखने से ही संतोख मिलता है। ठीक लिखा है इतिहास विच कि गुरु अजिहा सूरज है जो दंभ दे के हनेरे नूं छट चानण करदा है। समकाली भगतां दा मेल। इलाके दे अते प्रसिद्ध समकाली भगत भी दर्शनां नूं आए अते उन्हां दर्शन करके कहा, गुरु नानक ऐसा है जो किसी बात का दावा नहीं धरदा, न कमाई का, न भक्ति का, न सिमरन का, न जप का, न तप का, न धर्म का, न पुण्य का, न स्नान का, न सील का, न संजम का, न जुगत का, न रहत का, न नाम का, न काहू सेवा का। अपने आप नूं कीट कर जानता है और करनहार उस क्यों पछानता है। कर्म कर कर नह कर्म अपने आप नूं जानदा है। भगतां ने जद पुछया कि उन्हां कैसे पाया, तां गुरु जी ने कहा, हौं होवे तां ओह नाही, उस साथ जोर किछ नाही चलता। सिफत नाल ही सिफत विच समा सकींदा है, सिफती सिफत समाए। उन्हां सारियां ने गुरु जी दे बचन सुन के कहा, कल विखे तेरा पंथ चलेगा, तह लो मह नानक ही नानक होए जाएगा। बनारस दा राजा हरिनाथ भी आया अते उसने संसार त्यागन की गल कही तां गुरु जी ने उपदेश दिंदे होए फरमाया, साडा राह संसार छड्डण वाला नहीं, साडा यह मत नहीं कि तू राज छोड़ कर भीख मंगदा फिरे। हमारे मिलने दा वादा तां है जे तू राज दी मह परमेश्वर का परम पद पावे। राज विच जोग मिलदा है जे परमेश्वर दा सिमरन सेवा जान कर करे।
ਨਾਮ ਦਾਨ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਦਇਆ ਭਾਉ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਮੇਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਨਾਰਸ ਆਪ ਜੀ 15 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਗਹਰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੜੇ ਤਪਾਕ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਰਾਖ ਲੇਹ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਹਿ ਤੁਮ ਗੰਭੀਰ। 7 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਵਾਰ ਮਾਂਝ ਅਤੇ ਮਲਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਚਾਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਜ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਤੰਤਰ ਨਾ ਮੰਤਰ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਨਾ ਔਖਦ ਤੰਤ ਨਾ ਮੰਤਾ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਿਲ ਵਿਖ ਹੰਤਾ। ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਗੋਰਖਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਨਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗਿਆ ਗਏ। ਇਹ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਆਸਰ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਆਸਰ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਇਹ ਵਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਨਰਕ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਗਿਆਸੁਰ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਰੀਰ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿਲ ਜੌਂ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ 9 ਪਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਵੱਟ ਕੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਿਰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ, ਤੀਜੇ ਦੀ ਛਾਤੀ, ਚੌਥੇ ਦੀ ਪਿੱਠ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਪੱਟ, ਛੇਵੇਂ ਦਾ ਲੱਕ, ਸੱਤਵੇਂ ਦਾ ਪੇਟ, 8ਵੇਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਅਤੇ 9ਵੇਂ ਦੇ ਪੈਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੇਹ ਦਾ ਬਣਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪਦਾਰਥ ਹਥਿਆ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਮਤ ਕੋ ਫਕੜ ਪਾਏ, ਲਖ ਮੜਿਆ ਕਰ ਏਕਠੇ, ਏਕ ਰਤੀ ਲੈ ਪਾਹੇ ਰਹਾਓ। ਪਿੰਡ ਪਤਲ ਮੇਰੀ ਕੇ ਸਿਉ, ਕਿਰਿਆ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਗਿਆ ਤੋਂ ਬੋਧ ਗਿਆ ਪੁੱਜੇ। ਮੱਠ ਦੇ ਮਹੰਤ ਦੇਵਗਿਰੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਬੀਜ ਰੂਪ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਸਨ ਉਸ ਨੇ ਫਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਵਗਿਰੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਗਤ ਗਿਰ ਮਹੰਤ ਆਪਣੇ 360 ਮਹੰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਰਜੌਲੀ ਗਏ ਅਤੇ ਕਲਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ 4 ਮੀਲ ਦੂਰ ਅਕਬਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦ੍ਰਿੜਾਈ। ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਮੋਹਰਾ 2 ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਿੱਤ ਰਾਤ ਮਗਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਦੇ ਅਤੇ ਦੁਰਾਹ ਤੇ ਪੁੱਜ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਪਾਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਵਿਭਚਾਰੀ ਵਾਪਸ ਪਿਆ ਮੁੜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਸੂਲ ਚੁੱਭੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਿਆ। ਜਦ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪ ਦੇ ਸੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਮੋਹਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸੇ ਥਾਂ ਹੀ ਚੱਲੋ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਭਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਤਾ ਕੂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਕੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਪ ਦੇ ਸੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰਿਆਂ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਇਸ ਨੇ ਕੋਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੋਹਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚਿਰ ਸੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੂਲ ਚੁਭੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਖੁੱਡ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਨਾਲ
ਸੱਪ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿਉਮੇ ਕ੍ਰੋਧ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਲ ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਲਾ ਭਾਵ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛਿਲਕੇ ਸਮੇਤ ਹਰੇ ਚਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਛਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਓ ਬੈਠੋ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਅਕਬਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪਟਨਾ ਗਏ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਟਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕੁਸਮਪੁਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਂ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜਗ੍ਰੀਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮੌਰੀਆ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੰਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ਾਨ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦ ਪਟਨਾ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਟਨਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵਾ ਲਿਆਏ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਲੀ, ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੇ 4 ਲੱਕੜਾਂ, ਬਜਾਜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ 2 ਗਜ ਕੱਪੜਾ, ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਅੱਧਾ ਸੇਰ ਮਠਿਆਈ ਅਤੇ ਸੁਨਾਰੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਦ ਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਿਸਰਾਏ ਜੋਰੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਐਸੇ ਰਤਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਨੌਕਰ ਅਦਰਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਝ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਪ ਤੋਲ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਰਤਨ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਜਾਏ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਭੇਖ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਕਰੋ ਆਨੰਦ। ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੋਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਆ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਮਾਂ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਉਪਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਕਾ ਦੀਨੇ ਖੋਲ ਕਪਾਟ, ਏਕ ਜੋ ਵਣਜਿਆ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੇ ਘਾਟ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਬਚਨ ਕਾ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੋਰੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਨੀ ਖੱਤਰੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਮ ਭਗਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਧੀ ਪੂੜੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਭਿੱਜੇ ਛੋਲੇ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਣੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਦਰਕਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਘਣਸ਼ਾਮ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਮੂਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦ ਉਸ ਕਹੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਅਦਰਕਾ ਸੰਤਾ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੂਪ ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਬਣ ਆਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰਵਾਲੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਤਾ ਵੀ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਟਨੇ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਸਭ ਪੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਜਗ੍ਰੀਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਪੈਂਡਾ ਜਦ ਨਿਰਾ ਹੀ ਉੱਜੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੰਮੀ ਉਜਾੜ ਹੈ, ਵਸਦੀ ਕਦ ਆਵੇਗੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਡੋ ਨਗਰ ਵਸਈ ਅਭਿਰਾਮ, ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਜਹਾਂ ਸਤਨਾਮ, ਜਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਿਤ ਨ ਆਵੇ, ਸੋ ਵਸਦੀ ਉਦਿਆਨ ਲਖਾਵੇ। ਰਾਜਗ੍ਰੀਹ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਫੱਗਣ 1593 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਜਗ੍ਰੀਹ ਠਹਿਰੇ। ਉੱਥੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਠਿਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ। ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ 3 ਚਸ਼ਮੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਜਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਆਪ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਜੋ ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ ਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਤੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੋਈ ਹੋਈ ਟਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰਾਪਣ ਹੈ, ਨਾ ਲਚਕ, ਨਾ ਪਕਿਆਈ। ਜਿਉਂਦੀ ਟਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਪਕਿਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਲਚਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਉਤਾਂਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਨ, ਸੁਲਤਾਨ, ਰਾਜੇ, ਚੌਧਰੀ, ਸਿਕਦਾਰ, ਰਈਅਤ, ਪੀਰ, ਆਗੂ, ਫਕੀਰ ਸਭ ਫਰਜ਼ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਭੂਲੇ ਜਮ ਕਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ। ਕੁਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹਬਾ ਕੇ ਵਿਖੇ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੇ ਵਸ ਨਾ ਰਹੇ। ਕੂਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਕਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਦਇਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਾਲ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਸੂਜਾ। ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਹਾਜੀਪੁਰ, ਮੁੰਗੇਰ, ਭਾਗਲਪੁਰ, ਸਾਹਿਬਗੰਜ, ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਦਾ ਪੁੱਜੇ। ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਜੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਜਾ ਟਿਕੇ ਅਤੇ ਸੂਜੇ ਨੂੰ ਸੂਝ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਰਸਿਆ ਸਭ ਪਾਪ ਬਿਨਾਸੇ, ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਪਾਇਆ ਕਾਰਜ ਭਏ ਰਾਸੇ। ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਸਭ ਗਾਵਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਏਹਾ, ਜਿਨ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਭਇਓ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਸੰਦੇਹਾ। ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੱਚ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਅਮਰਾਪਦ ਪਾਇਆ। ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੂਝੇ ਭਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ, ਸ਼ਾਹਜਾਦਪੁਰ, ਸਿਰਾਜਗੰਜ, ਕਾਸਗੰਜ ਅਤੇ ਕਲੇਰੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਕਾਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਮ ਮਾਰਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਮ ਮਾਰਗੀ ਵਾਲੇ ਮਦਿਰਾ, ਮਾਸ, ਮੈਥੁਨ, ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਲਾਸੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਾਖਿਆ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਉਹ ਮਦਿਰਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਢਾਕਾ। ਮਾਣਕਗੰਜ ਅਤੇ ਦੇਵਪੁਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਸੰਬਰ 1507 ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਪੁੱਜੇ। ਢਾਕਾ ਦੇ 52 ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 53 ਗਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਢਾਕਾ ਨੂੰ ਬਾਇਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤਿਪਣ ਗਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਢਾਕਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨਕਚਰ ਕਾਇਆ ਉਦਿਆਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਕਸ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨੇ।
ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ। ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲਨਾਥ, ਰੇਵਾਦਾਸ, ਚੰਦਰਨਾਥ, ਨਰੈਣ ਦਾਸ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ, ਨੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਲੂਣੀਆਂ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ 12 ਸੰਗਤਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੀ ਬਣੇ। ਭੈਰੋ, ਕਮਾਖਿਆ ਅਤੇ ਕਬਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹਟਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ। ਨੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਨੂਰ ਉਨੀਸਾ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਨਪੁਰ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੂਰ ਉਨੀਸਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਂ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਤਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਭਗਤ, ਸੂਫੀ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਸਨੇ ਵਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕਰ ਮੇਢਾ ਕਰ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਛਲ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨੂਰ ਉਨੀਸਾ ਦਾ ਤਲੀਸਮ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਣਿਆ। ਸਭ ਕਹਿ ਉੱਠੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਮਾਣੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਪੈਰੀਂ ਪਈਆਂ। ਨੂਰ ਉਨੀਸਾ ਇੰਨੀ ਸੁਧਰੀ ਕਿ ਹੱਥ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਚਾਵਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦ ਕੀਜੇ, ਤਹਿਜ ਬਹੁਰ ਅਸ ਕਾਮਾ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਨ ਗੁਰ ਤਾਕੋ ਕਹੀਓ, ਹਰ ਭਗਤ ਕਰੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਇਹ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਅਤ ਨੀਚ ਗਤ, ਉੱਤਮ ਭਗਤ ਪਰਵਾਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਰਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਵਿੱਚੇ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਠੱਗ ਨਿਸਤਰਾ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਠੱਗੀ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਕਿ ਠੱਗ ਆਪਣੀ ਠੱਗੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਘੂਕ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਤਬ ਹੀ ਬਿਨਸੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਛੋਡੇ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਛ ਵਸਤ ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਏ ਦੇਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਆਣ ਲੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਨੇ ਬਚਨ ਗੁਰ ਕੇ ਸਭ ਹੀ, ਦਰਬ ਲੁਟਾਏ ਦੀਨ ਤਿਨ ਤਬ ਹੀ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਓ ਸਭ ਗਾਮਾ, ਪੁਰਬ ਕੋ ਤਜ ਦਇਓ ਕੁਕਾਮਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਮਿਲ ਸਕਲ ਸਵਾਰੀ, ਭਇਓ ਭਗਤ ਕੇ ਪੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਭੂਮੀਆ। ਐਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਰਨ ਕਰ। 1 ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਦੂਜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਵੇਂ ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਭੂਮੀਆ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਸੁਧਰਿਆ ਕਿ ਸਭ ਧੰਦਾ ਛੁੱਡੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣ ਦੇਖ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਹਟਿਆ। ਕਲਯੁਗ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਯੁਗ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਠੱਗ ਨੱਸਦੇ ਅਤੇ ਚੋਰ ਭੱਜਦੇ ਡਿੱਠੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗੀ ਸੁਭਾਅ ਮਿਟਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਐਸੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਲਯੁਗ ਛਲਣ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਆਣ ਰੂਪ ਧਰੂਸ। ਤਬ ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਅੰਧੇਰੀ ਬਹੁਤ ਆਈ, ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਉੱਡਣ। ਤਬ ਮਰਦਾਨਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਖਿਉਸ
ਜਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਣ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਮਾਰਿਓ, ਗੌਰ ਖਫਣ ਪੀ ਗਏ। ਤਬ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਾਲਾ ਹੋਹੂ ਨਾਹੀਂ। ਤਬ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਐਡਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠੀ, ਜਿਉਂ ਇਹ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ। ਤਬ ਅਗਨੀ ਕਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਧੂੰਆਂ ਚੌਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਅਗਨ ਹੋਈਆਂ। ਤਬ ਮਰਦਾਨਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਆਖਿਓਸ ਜੀਵਣਾ ਰਿਹਾ। ਤਬ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਕਾ ਰੂਪ ਹੋਇਆ, ਘਟਾ ਬਣ ਆ ਵਸਿਆ, ਲੱਗਾ ਬਰਸਨ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਤੇ ਦੂਰ ਪਵੇ। ਤਬ ਗੁਰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਮੂੰਹ ਉਘਾੜ ਉੱਠ ਬੈਠਾ, ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ। ਤਬ ਮਰਦਾਨਾ ਉੱਠ ਬੈਠਾ, ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਉਸ। ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਤਬ ਦੈਂਤ ਕਾ ਰੂਪ ਧਰ ਆਇਆ, ਚੋਟੀ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਸ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਘਟਦਾ ਜਾਏ। ਤਬ ਮਨੁੱਖ ਕਾ ਸਰੂਪ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਤਬ ਬਾਬੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਬ ਉਨ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਹਾਂ ਔਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਤਬ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਓਸ ਜੀ ਕਿਛ ਮੈਂ ਤੇ ਲੇਵੂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਚੱਲ। ਤਬ ਬਾਬੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੈਂ ਪਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਆਖਿਓ ਤਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਉਸ ਰਹਿ ਅਤੇ ਰਤਨਾ ਕਾ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਜੜਾਓ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਦੇਵਾਂ। ਤਬ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ। ਮੋਤੀ ਤੈ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ, ਰਤਨੀ ਤੈ ਹੋਂ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੇਪੇ ਆਵੇ ਚਾਓ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੇ, ਤੇਰਾ ਚਿਤਨ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੂਛ ਦੇਖਿਆ, ਅਵਰ ਨਾਹੀਂ ਥਾਉ। ਤਬ ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਜੀ ਜਵੇਹਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਰਾਂ ਔਰ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਜੁੜਾਓ ਕਰਾਂ, ਇੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੋਹਣੀਆਂ ਲਿਆਵਾਂ। ਤਬ ਗੁਰੂ ਪੌੜੀ ਦੂਜੀ ਆਖੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੀ, ਪਲੰਗ ਲਾਲ ਜੜਾਓ। ਮੋਹਣੀ ਮੁਖ ਮਣੀ ਸੋਹੇ ਕਰੇ ਰੰਗ ਪਸਾਓ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿਤਨ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਤਬ ਕਲਯੁਗ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਲੈ, ਜੋ ਰਿੱਧ ਆਵੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹਾਂ ਜਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੌੜੀ ਤੀਜੀ ਆਖੀ, ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ, ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ। ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਬੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਰਾਖੇ ਭਾਉ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿਤਨ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਤਬ ਕਲਯੁਗ ਆਖਿਆ, ਕੁਛ ਲੇਵੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵੋ, ਰਾਜ ਕਰਹੂੰ। ਤਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਕਹੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵਾਂ ਮੇਲ ਲਸਕਰ, ਤਖਤ ਰਾਖਾਂ ਪਾਉ। ਹੁਕਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਵਾਉ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੇ, ਤੇਰਾ ਚਿਤਨ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਤਬ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕੀਤੀ, ਆਇਆ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ, ਆਖਿਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹੋਵੇ। ਤਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਿਸਕਾ ਸਦਕਾ ਤੇਰੀ ਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। कलयुग ने भी कहा, तुम संगत के निकट न जै हो, आन जीव दंभी दुख दैहो। तुमरे बचन जिस सिख कमावे, तिन पर मेरो कछ न ਵਧਾਵੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟੂਕ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਯੁਗੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਵਸਦੇ ਉਜਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦਾਮ ਕਾਮ ਚਾਮ ਕਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਹੀ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੇ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਧਨ ਧਨਤਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਪੈਰੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਜੜ ਜਾਵੋ। ਜਦ ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਉਹ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਜੜ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਰੋਗੀ ਸਰੀਰ ਵਾਂਗੂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਬਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨੱਪੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਦਨ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਸੁਗੰਧੀ ਫੈਲਾਉਣਗੇ, ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਇਸ ਅੱਗੋਂ ਬੀਰ ਭੂਮ ਦੇ ਨਗਰ ਕੇਦੂਲੀ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੈਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ 1170 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਸੰਨ 1250 ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿੱਚ ਜੈਦੇਵ ਤਿਆਗਿਓ ਅਹਮੇਵ ਦਾ ਵਾਕ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਪਰ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਤਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ। ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਗਾਵੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਆਤਮਿਕ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਹਨ। ਚਿੰਤ ਸਰਬਗੰਤ ਉਹ ਜਗ ਜੋਗ ਤਪ ਅਤੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਝੰਡਾ ਵਾਢੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਿਲਹਟ, ਇੰਫਲ, ਧੁਬੜੀ, ਮਣੀਪੁਰ, ਕੋਹਿਮਾ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਪੁੱਜੇ। ਗੁਹਾਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਗਜੋਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਸਆਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰ ਸੈਨ, ਜੋ ਰਾਜੇ ਸੁਦਰਸੈਨ ਦਾ ਭਣੇਵਾਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਵਾਢੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਸੁਦਰਸੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਣ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਜ਼ਿਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਏ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਕਬੀਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਵ ਲੂਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ। ਨੰਗੇਜ ਢਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼ੰਕਰ ਦੇਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇਵ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੰਕਰ ਦੇਵ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਰਤੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਗੌਰਜਾਂ
ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਸਿੱਖ ਬਣੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਵਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਰਤਨ ਰਾਏ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਪਦਮਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। ਫਰੀਦਪੁਰ, ਕਸਬਪੁਰ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਵੀਆਂ ਪਰਗਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿਨਸਰਾ, ਚੰਦਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਲਕੱਤਾ ਪੁੱਜੇ। ਕਲਕੱਤਾ ਦਰਿਆ ਹੁਗਲੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਬੜਾ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਧਾਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਛੋਟੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਕਲਕੱਤਾ ਜੀ ਆਪ 2 ਜਨਵਰੀ 1510 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਹੁਗਲੀ ਅਤੇ ਬਰਦਵਾਨ ਪੁੱਜੇ। ਬਰਦਵਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚਰਨ ਪਸਰੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਲਵਰਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬਲੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਮਾਨੁਜ ਦੇ ਨਗਰ ਕਾਂਚੀ ਪੁੱਜੇ। ਰਾਮਾਨੁਜ ਜੀ ਨੇ ਛੜਘਾੜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਤਰਨੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ, ਮਹਾਨੰਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਟਕ ਪੁੱਜੇ। ਕਟਕ ਦੇ ਲੋਕੀ ਭੈਰੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਥਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਿਖਲਾਈ। ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਚੇਤਨ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਦੀ ਦਾਤਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਛ ਹੋਈ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਛ ਹੁਣ ਵੀ ਕਟਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਟਕ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਗਨਨਾਥ 27 ਮਾਰਚ 1510 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਜਗਨਨਾਥ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਜ ਦੇ 4 ਮੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੱਠ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਕੋਸ਼ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਾਮ ਮਾਰਗੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੰਗੇਜ ਅਤੇ ਵਿਲਾਸੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਆਰਤੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦਿਆਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ, ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਧੁਨੀ 'ਤੇ, 1 ਵਾਰ ਮੁਖ 'ਤੇ, ਫਿਰ 7 ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੀਵੇ ਕੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗਗਨ ਮੇਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ ਗਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਗਾਨ ਗਾਇਆ। ਕੌਮੀ ਗਾਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਗਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਆਪ ਜੀ ਭਵਖੰਡਨ ਦੀ ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਵਾਬ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਚੈਤਨ ਪ੍ਰਭੂ 2 ਭਰਾ ਰੂਪਾ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ, ਜਗਈ ਅਤੇ ਮਦਈ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆ ਮਿਲੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉੜੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਚੇਤਨ ਭਾਗਵਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਿਏ ਵਿਸ਼ਵੰਬਰ ਕੀਰਤਨ ਮਧੇ ਵਿਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਰੰਗ ਏ ਦੋਏ ਰੂਪ ਸਨਾਤਨ ਦੋਏ ਭਾਏ, ਜਗਾਏ ਮਾਧੇ ਇਕੱਤਰ
ਕੀਰਤਨ ਕਰੰਤ ਏ ਨਿਰੰਤਰ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਠੀਕ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਏਕ ਕਰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਗਨਾਥ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ, ਠੰਗਣ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ। ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਹੀ ਪਕੜਿਆ। ਉਸ ਕਲਯੁਗੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਲੋਟੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਰਖਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਖੇਲ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਲੋਟਾ ਉਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਟਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਤਿਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲੋਟਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਚੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਆਏ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਵੀ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਥਪੇੜ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਇੱਕ ਜਗਨਨਾਥ ਹੀ ਐਸਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੂਤ ਛਾਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ, ਕਿਉਂ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੇ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ, ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਹੀ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ। ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਣ ਗਾਏ ਤਾਂ ਲੁਕਾਈ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਰਾ ਜਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੁੱਟੋ। ਜਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦਾ ਸੋਮਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਸੋਮੇ ਦਾ ਜਲ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੌਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਆਪ ਜੀ ਮੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕੇ ਸਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਥੇ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਟੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਬ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ 3 ਬਰਸ ਪੂਰਬ ਕੀ ਧਰਤੀ ਸਭ ਦੇਖੀ। ਭਾਵ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰੂ ਪੂਰਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੱਖਣ ਕੀ ਧਰਤੀ ਕਿਉਂ ਰਮੇ। ਸੰਤ ਬੰਦ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੰਕੇਸ਼। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 98 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।